बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह फरमाएं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह वबरकातुहू। फार्मिंग इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो भाईजान, जिस जानवर के मतलब और जिस जानवर की फार्मिंग के मतलब हम बात करने जा रहे हैं वो है शीप फार्मिंग। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी तादाद में शीप फार्मिंग्स हैं। तो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। तो आइए इनके मतलब में कुछ सवालात के लिए हमारे अंकल जी मौजूद हैं जो कि इनके ऑनर हैं और काफ़ी अरसा से दौरे जवानी से ये काम कर रहे हैं। इसके मतलब कुछ जो है ना सवालात इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। की नाम है थोड़ा? मेरा नाम जनाब बरकत अली है। बरकत अली साहब। जनाब बकरियां माशाल्लाह बकरियां और भेडां तुहाड़ियां ने? हाँ जी। ते कितना करसा हो गया तुहानू कम करदे हैं? तकरीबन 10-12 साल। क्लोज हैं। सब तो पहले है भई अगर कोई इन्होंने बीमारी पवे कोई डॉक्टर अच्छा, कोई नहीं सुनता कर। कोई नहीं गल सुनदा। जे आ जे ते भेडां दे मुੱਲ ਦੇ पैसे मंगते हैं। ठीक है, खुरक की बीमारी पई दी है मेरे माल नू। ठीक है। आ देख लो मौका जाके हम्म, मैं कई बारी डॉक्टर नू कहा वो अगले आंदा है मेरे को यार दुआ नहीं दुआ है वो पैसे बहुते मंगते ते पैसे मैं चाह अगली बारी थोड़े झूठ नहीं मारना। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਖੁਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ? खुरक के बारे जी हम बड़े इलाज किए बगैर टीके नू क्योंकि एक डॉक्टर नू मैं सिविल डॉक्टर तो 400 रुपया तो भेड़ मेरी ठीक हो गई सी। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ? देसी हुक्के दा पानी ਹਾਂਜੀ। और ना धोना या साबन ना साफ करके खुश करके ते देसी तेल लाने तार करने लेकिन बीमारी नहीं जाती। ਅੱਛਾ। आप पुंगरी ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ भी है ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ? बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ? और जनाब में गिलड़ हो जाता है। ਅੱਛਾ गिलड़ वास्ते असी तंग हो के मेथे ਹਾਂਜੀ चारने ਜੀ। ते फिर अल्लाह के फजल करम नाल नहीं होंदे। ਮੇਥਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰਾ जीरी ਵਗੈਰਾ? जीरी जनाब मैं फैसलाबाद हूँ कोपड़ी का मंजूर शुदा मसाला मंगवाए दा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। वो दिना चौथे दिन त्रीए दिन ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸ? वो मैंने जुबानी नहीं चेता पैकेट के उत्ते लिखी दी है ਹੂੰ, मैं पढ़ बंदा ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ वो ਹੈ। जनाब तक दे ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਚਾ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? मोबाइल है मेरे को। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ये ਭੇਡਾਂ ਦਾ? जनाब मुनाफा बख्शा मैं एक भेड़ ली सी ਅੱਛਾ ते काफ़ी बेचे दे अल्लाह ने मेहरबान माशाल्लाह अजे भी रहमत खुदा दी तक लो ਅੱਛਾ बेचता ही रहना दूए चौथे दिन कोई लैन दी कोई देखड़ी एक भेड़ ली 4500 की ਅੱਛਾ। ये सब ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਭੇਡ ਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਭੇਡ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀ ਉਹ 25-27,000 28,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭੇਡ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਨਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੂੰ, ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ 2 ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਰ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰੂਦਾਂ ਬਾਬਾ ਖਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਸੂਆ ਸੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ? 10 ਮਹੀਨੇ 2 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ- ਤਿੰਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਜੋੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਭ ਜੋੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਣ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਣ ਕਣਕ ਜੀ 18-17 ਬਟੀਆਂ ਜੀਰੀ ਉਹ ਮਾਣੀ ਜੰਤਰੀ ਜੰਤਰੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਧੜੀਆਂ ਮੇਥੇ ਲੈਣੇ ਹਾਂ 1400 ਦੇ ਪਰਸੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋੜਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? ਸ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਨਾਲ? ਇਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਤਬੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਸ ਤਬੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫਰਸ਼ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੂਨਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਟੈਲਾਂ ਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਸ਼ਣੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੀਏ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੂਨਾ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਚੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿਚੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਚਿਚੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਚੂਨਾ? ਚੂਨਾ
ਅੱਛਾ ਝੂਨਾ ਫਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਚੂਨਾ ਫਰਸ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ठीक है ठीक है बरकत साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। तो व्यूअर्स, ये हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पीक